degree of ionization of weak electrolyte. Degree of ionization of weak electrolyte. ಈಗ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನನಗೆ ಈಗ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ದ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. Infinite dilution adara complete ionize agutte. I am taking a weak electrolyte here. The weak electrolyte is the example for this weak electrolyte. I am taking a acetic acid. Okay, nani acetic acid na tagota ideni. Iga first nanu ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ it gets partially ionized at appreciable concentration ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ at infinite dilution. Infinite dilution idaga completely ionize agutte. Infinite dilution. So this is the main thing what you should learn is degree of ionization of weak electrolyte. So iga infinite dilution idaga it complete agi idu ionize agutte alva. Idu complete agi ionize agutte. Iga lambda m na nanu at certain concentration I am taking acetic acid is partially ionized at certain concentration. Okay, and lambda m infinity it is ionized at dilute that is infinite dilution. It gets ionized at infinite dilution are molar conductance. Idu eradu kuda ಏನು molar conductance ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, these two are molar conductance. That is lambda m and lambda m infinity at certain concentration at infinite dilution. ಎರಡೂನು these two are molar conductors. ಈಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ at infinite dilution at some concentration at infinite dilution these are two molar conductances. Then the degree of dissociation ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ? The degree of dissociation is given by alpha is equal to lambda m at certain concentration divided by lambda at infinite dilution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ CH3COOH it gets ionized as H plus CH3COO minus ಅಲ್ವಾ. it gets ionized into H plus and acetate alpha. So ಈಗ equilibrium constant representation ತಗೊಂಡಾಗ that is Ka is equal to CH3COO minus into H plus divided by CH3COOH. Okay, like this I'll represent this. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? You all know the degree of dissociation ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? Ka is equal to C alpha square divided by 1 minus alpha ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. That is equal to C alpha square ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ dissociation constant of weak electrolyte. By knowing alpha ನಮಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ by knowing alpha dissociation constant, that is dissociation constant of weak electrolyte dissociation constant ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು dissociation of weak electrolyte can be calculated. Okay, like this I'll determine the degree of ionization of weak electrolyte. In case ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ explain the degree of ionization of a weak electrolyte ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ weak electrolyte ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ತಗೋತೀರಾ? acetic acid ತಗೋತೀರಾ. Okay, you will take an example of acetic acid. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? acetic acid ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ at certain concentration.
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್, lambda mc and lambda m naught, m infinity. Okay, at certain concentration and at infinite dilution it has two molar conductances. So the degree of dissociation ನಾನು ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, alpha is equal to lambda m at certain concentration at infinite dilution ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಯಾವ ತರ, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀನಿ, I'll represent it like this. So K is equal to C alpha square by 1 minus alpha is equal to C alpha ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ by knowing the value of this alpha dissociation constant we can calculate the dissociation constant of the weak electrolyte. Okay, this is about the dissociation constant of weak electrolyte. Next problem ಬರೋಣ. ಇದ್ರ basis ಮೇಲೆ problem. Coming for the problem, so you all can see the problem here. The first problem, the molar conductance of 0.01 molar acetic acid solution was found to be 16.3 into 10 raised to minus 4 Simon meter square per mole at 25 degrees Celsius. The molar ionic conductances of H plus and acetate ions at infinite dilutions are 349.8 into 10 raised to minus 4 and 40.9 into 10 raised to minus 4 Simon meter square per mole respectively. At same temperature, what percentage of acetic acid is dissociated at this concentration ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ at infinite the molar conductance ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಮೋಲು ಎಷ್ಟು, ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 0.01 ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಇರುವಂತ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, molar conductance value, the molar conductance value is 16.3, that is 16.3 into 10 raised to minus 4 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And the molar ionic conductance of H plus ion ಮತ್ತೆ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಎರಡರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಅಸಿಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ H plus ಅಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್, that is of H plus and acetate ion ಎರಡರದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ, that is 349.8 into 10 raised to minus 4 plus 40.9 into 10 raised to minus 4, you will get the answer as this, 390.7 into 10 raised to minus 4 Simon meter square per mole. ಈಗ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೇಳಿರೋದೇನೋ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೇಸ್. ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ lambda m by lambda m infinity at infinite dilution ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, at infinite dilution ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಈಗ lambda m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is molar conductance value is 16.3 into 10 raised to minus 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ at infinite dilution ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ that is equal to 0.0417 ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಇದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ 0.01 ಮೋಲಾರ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 4.17% ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್. ಇದನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಈಗ ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ 4.17% ಆಫ್ ion acetic acid is dissociated. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಯೋನೈಸ್ ಅಬೌಟ್ 4.17%. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ H ಪ್ಲಸ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಎರಡರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹಾಕ್ದಾಗ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರ್ತೀನಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಗೆಟ್ 4.17% dissociated. So this much of acetic acid dissociates. Okay, this is about the molar conductance. In case if they ask to calculate the degree of ionization of weak electrolytes ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ.
we'll move for the conductometric titration. Conductometric titrations ಹೋಗೋಣ. Next, conductometric titration. ಇಲ್ಲಿ conductometric titrations ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 4 types ಕಲಿತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಏನ್ ಕಲಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ titration of strong acid versus strong base. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ನೀವು ಕಲಿಯೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಕಲಿತೀರಾ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು 6th ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕಂಡಕ್ಟೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6ನೇ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 6th ಸೆಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಾನು ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ನಾನು ವೀಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕಂಡಕ್ಟೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ 6th ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ that is strong acid and weak base. Then fourth type is weak acid and weak base. 4 ಟೈಪ್ ನೀವು ಈಗ ಕಲಿತೀರಾ. ಆಯ್ತಾ? 4 ಟೈಪ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಬರೋಣ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ಗೆ ಈಗ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾನೀಗ ಒಂದು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದ್ರ ವರ್ಸಸ್ HCl ವರ್ಸಸ್ NaOH ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ HCl ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ HCl ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ HCl ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ HCl ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್. ಆಮೇಲೆ NaOH ಇದೆ ಅಲ್ಲ, NaOH ನ ನಾನು ಬ್ಯೂರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ NaOH ಇನ್ ಬ್ಯೂರೇಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಈ ತರ ಬರೆದ್ರು ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ HCl ನಾನು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ 125 ml ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ನ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. NaOH ನ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ NaOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ HCl ಗೆ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ರೀಡಿಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ನಂಗೆ ಈ NaOH ಮತ್ತೆ HCl ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ HCl ಏನಾಗಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು H+ ಅಂಡ್ Cl-. H+ ಮತ್ತೆ Cl- ಆಗಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ NaOH ಏನಾಗಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, OH- ಅಂಡ್ Na+ ಆಗಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಯೋನೈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಯೋನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು Na+, OH-. ದೆನ್ HCl H+, Cl- ಆಗಿ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ H+ ಮತ್ತೆ OH-, Cl-, Na+ ಅಂತ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಐ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡನ್ನ. These two are highly ionized acids. These have high conductivity. High conductivity ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. They have high conductivity. H+ ಮತ್ತೆ OH- ions ಗೆ conductivity ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. They are having high ionized acids. These are the high ionized acids ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ Cl- ಮತ್ತೆ Na+ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಲೋ ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನೀಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. HCl NaOH ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, NaCl ಸಿಗುತ್ತೆ, H2O ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. HCl combines with NaOH to give NaCl plus water. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ HCl ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, I'll say this HCl as a analyte. ಇದನ್ನ titrant ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I'll call this HCl as a analyte and this as a ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I'm going to take this inside the conductivity cell.
ಇದನ್ನ ನಾನು ಬ್ಯೂರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂರೇಟ್. ಸೊ ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ NaCl ಮತ್ತೆ H2O ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ತರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, HCl ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ HCl ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ NaOH added, volume of NaOH added against conductance. ನಾನೀಗ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, HCl ನ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು, ಸೊ ನನಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. HCl ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ NaOH ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ HCl ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, NaOH ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬ್ಯೂರೇಟ್ ಇಂದ HCl ಒಳಗಡೆಗೆ NaOH ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ OH ಮೈನಸ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್. H ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ NaOH ಇದೆ, ಈ NaOH ನ HCl ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ OH ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು. H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಹೆನ್ಸ್ H ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. H ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಓಕೆ, ದೇ ಗೆಟ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಬಟ್ Na ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. Na ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಇದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ, HCl ಒಳಗಡೆಗೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ H ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್ ಆಫ್ Na ಪ್ಲಸ್. Na ಪ್ಲಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. H ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಲೋ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ Na ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, H ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಹೈ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, Na ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, since H plus ions is having the more conductivity, since they have the conductivity, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, since the conductivity of fast moving H plus ions is more than that of Na plus ions, conductivity ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾನು NaOH ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ Na ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ತರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ OH minus added is also do not combine with any H plus ions. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, OH minus ions ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, if I am going to add this OH minus ions also, they won't get react with this. Just a minute. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ Na ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ Na ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, OH ಮೈನಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ OH ಮೈನಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು NaOH ಅಲ್ಲಿ OH ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವೋಂಟ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ OH ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್. ಸೊ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಗ್ರಾಫ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದು OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್.
ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಈಕ್ವಿವಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಿವಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಕ್ವಿವಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ NaOH ಆಡೆಡ್. ನಾನು ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ NaOH ನ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನೀಗ 20 ml ಆಫ್ HCl ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ it reacts with 20 ml of NaOH solution. So I'll get a equivalence point. ಒಂದು equivalence point ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Like this I'll get the graph when I take the solution against a strong acid versus strong base. Strong acid versus strong base ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, NaOH ಮತ್ತೆ HCl ನ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೈ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, H+ ಮತ್ತೆ OH- ಗೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಲೋ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, Na+ ಮತ್ತೆ Cl- ಗೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ HCl ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, NaOH ನ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ಇಂದ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. 1.2 ml, 0.5 ml, 0.5 ml ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ 0.5 ml ಗೂ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ, NaOH ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ HCl ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ H+ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ Na+ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ H+ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀನ್ ಎಷ್ಟೇ NaOH ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ OH- ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ H+ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಸ್ OH- ಇನ್ NaOH they won't react with H+ ions. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ OH-. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾನು ಈಕ್ವಿವಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ and weak acid versus strong base. Second type, weak acid versus strong base ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. weak acid versus strong base ಅಲ್ಲಿ weak acid ಅಂತ ಯಾವ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು acetic acid ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ. strong base same thing, NaOH ತಗೋತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ, I am going to take weak acid and a strong base. weak acid is here acetic acid, that is CH3. reaction ಬರ್ಬಿಡೋಣ. CH3COOH combines with NH4OH, sorry, NaOH to give CH3COO- plus Na+ plus H2O. So acetate ion, Na+ ion, water molecules. You will get this as a product. So acetic acid is a weak acid. Alva? Acetic acid is a weak acid, and then NaOH is a strong base. NaOH strong base ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ I am taking this as a titrant. Same process. ಇದನ್ನ titrant ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ butyrate ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Okay, this I am taking it butyrate. I am taking this in butyrate. ಸಾರಿ, ಇದು ಅನಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಟೈಟ್ರೆಂಟ್ ಅನಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಅನಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಟೈಟ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ NaOH ನ ನಾನು ಬ್ಯೂರೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಸಿಟೇಟು Na+ ಅಯಾನು ಮತ್ತೆ H2O ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೀಗ Na+ ಪ್ಲಸ್ OH- ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ CH3COOH plus Na+ plus OH-. ಸೊ ಈ ಎರಡು NaOH ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ Na+ plus H2O. ಈ ತರ ನಾನು ಬರೀರಿ, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅನಲಿಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. NaOH ನ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನು, ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್.
ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೋನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ CH3COOH ಇದು ದೇ ವೋಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಗೆಟ್ ಅಯನೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಸೊ ಈ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NaOH ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ NaOH ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ NaOH ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ NaOH ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೇನು, CH3COONA, ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಸಿಕ್ತಲ್ವೇ ನೋಡಿ, CH3COO -Na+, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ is dissociates better than acetic acid. ಇದು dissociates better than acetic acid. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಆಸಿಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ Na+ ಅಯಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಇದರಲ್ಲಿ Na+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ Na+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು, ಲೋ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೋಡಿ, Na+ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಲೋ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈಗ ಹೈ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ್ದಿದೆ, ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, H+ OH- ಎರಡು, ಇಲ್ಲೊಂದು H+ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ OH- ಇದೆ. ಸೊ H+ ಮತ್ತೆ OH- ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಬೇಸಿಕ್ ಇದು ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್, ಇಷ್ಟು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ನ NaOH ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂಗೆ ಸಿಗೋ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು, ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. NaOH ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಬೆಟರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಗ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ Na+ ಅಯಾನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹೈ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಬರೋಣ. ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ same thing you will going to write here, that is volume of NaOH added versus conductivity. So volume versus conductivity ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, I told you all that first I am going to take what? I am going to take okay, now I'll plot the graph, this volume versus NaOH added. So ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಡೆಡ್ ಹಿಯರ್, NaOH added, then the conductivity. ಫಸ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ಗೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ H plus that is if I am going to take that is ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ NaOH ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಟೇಟ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NaOH ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೈಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. NaOH ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಈ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು OH ಮೈನಸ್, ಇದು H ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಇದು H ಪ್ಲಸ್, ಇದು OH ಮೈನಸ್. ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಈಕ್ವಬಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಕ್ವಬಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಈಕ್ವಬಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಗೆಟ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ NaOH ಆಡೆಡ್, ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ NaOH ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಈ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ದಟ್ ಇಸ್ we are going to do for weak acid and strong base. So ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಹೋಗೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ವರ್ಸಸ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ವರ್ಸಸ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ HCl ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ HCl, ವೀಕ್ ಬೇಸ್ NH4OH. It is a weak base. You all know that this HCl in this HCl combines with NH4OH, ammonium hydroxide, to give NH4Cl plus H2O. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ HCl ಮತ್ತೆ NH4OH ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ, ಇವೆರಡೂ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, OH ಮೈನಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ H ಪ್ಲಸ್ OH ಮೈನಸ್, Cl ಮೈನಸ್ NH4 ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೈ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ, H ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ OH ಮೈನಸ್ಗೆ. ಲೋ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ NH4 ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಲೋ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೈ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, H ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ಗೆ. ಈಗ I am going to get NH4Cl plus H2O ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು HCl ನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ಗೆ HCl ನ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನ ಬ್ಯೂರೇಟ್ಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯೂರೇಟ್, HCl ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್. ಸೊ ಐ ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ NH4OH added, volume of NH4OH added, conductance. ಇದು ಕಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, HCl. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ HCl ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. HCl ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನ HCl ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೇ ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸು ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಆಗಲ್ಲ,
ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾನು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಕಾಮನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ NH4Cl ತಗೋತೀನಿ ಮತ್ತೆ NH4OH ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, NH4OH ಮತ್ತೆ NH4Cl. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, NH4 ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ NH4 ಪ್ಲಸ್ OH ಮೈನಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So here I am getting a common ions there. I am getting a common ion. NH4 plus has a common ion. If I titrate this back, I'll get this back. I'll get back this. When it is made to react with this, I'll get the byproduct as this only, NH4OH. So there is a common ionic effect. So ನನಗೆ equivalence point ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. That's why we get the equivalence point. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಪಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ವರ್ಸಸ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ವರ್ಸಸ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ಈಗ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ CH3COOH. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್. ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ಬಲ್ಲ. ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು, ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ NH4OH. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇದು ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನನಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, CH3COONH4 ಅಮೋನಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ H2O ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ನ ಇದಕ್ಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ the volume of NH4OH added. This is the conductance. ನಾನೀಗ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗ್ರಾಫ್ನ. ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ you all know that the acetic acid conductance is low. So it is a weak electrolyte. First decrease ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು NH4OH ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ NH4OH ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಆಗಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರೀಸು ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದನ್ನ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಗೆಟ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಕಾಮನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಸಿಟೇಟ್. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಸಿಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಸಿಟಿಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, NH4OH. ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ನೋಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು CH3COO minus plus NH4 plus, and you will get OH minus and NH4 plus. So here there are common ions. So it undergoes the common ion to get back the same ammonium hydroxide. So there is a common ionic effect. Therefore, there is no increase or decrease. You will get a constant value here. This point is called as a equivalence point. So four type of ಕಂಡಕ್ಟೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 4 ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದು ಕಂಡಕ್ಟೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್, ದೆನ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ವರ್ಸಸ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್, ದೆನ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ವರ್ಸಸ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ಸೊ 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್, ಕಂಡಕ್ಟೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್. ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಯ್ತು.